नमस्कार बंधुगण मार्गशीर मासर माणबसा गुरुवार पूजा जेभली माँ लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय ठीक से भली आउ एक व्रत रही जहाँ माँ लक्ष्मींकर अति प्रिय ता हेउची सुदशा व्रत। से उत्कलर प्रत्येक नारी माने माँ लक्ष्मी को संतुष्ट करने माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्त करने सुदशा व्रत पालन करिथांती। आज ये वीडियो रे आमे सुदशा व्रत संबंधित किछि तथ्य आज जानिबा जहाँकि प्रत्येक नारी माने जो माने सुदशा व्रत करुचंती से माने जानिबा निहाती आवश्यक। तेणु आपण माने वीडियोटी को शेष पर्यंत निहाती देखंतु। बंधुगण ए वर्षर प्रथम सुदशा व्रत जानुआरी मास 9 तारिख दिन पड़ुची। तिथि दशमी एवं ता सह दिन गुरुवार पड़िले आमे सुदशा व्रत पालन करिथाउ। ए वर्षर सुदशा व्रत दिनटी अत्यंत शुभ अटे। ए दिन सांब दशमी मध्य पड़ुची। सुदशा व्रत दिन कई घरे माँ लक्ष्मींकर पूजा करिथांती, कई माँ लक्ष्मी मंदिर रे मध्य ए व्रतटी करिथांती। सुदशा व्रत रे माँकर पित्तल मूर्ति रे आपण माने घरे पूजा करि परिबे, किंतु किंबा जदि आपणक पाखरे लक्ष्मी नारायण मूर्ति रही से मध्य आपण माने पूजा करि परिबे। जो मानक घरे 10टी गुआरे पूजा करिवार नियम अछि से माने 10टी गुआ माँ पाखरे रखी पूजा करिबे एवं नुआ गुआ गोटिए पूजा करिबे। जो मानक घरे 10टी गुआ सुदशा व्रत रे पूजा करा जाए नहीं बा 10टी गुआरे सुदशा व्रत पूजा करा जाए नहीं, से माने 2टी गुआ निश्चय पूजा करिबे। 2टी गुआ लक्ष्मी नारायण नाम रे से माने पूजा करिबे। बंधुगण माँ लक्ष्मींकर अति प्रिय रंग हेउची हलदिया रंग, नाली रंग एवं धला रंग। तेणु माँ को ए रंगर फूल निश्चय अर्पण करिबे ए सुदशा व्रत दिन। माँकर अति प्रिय फूल हेउची पद्म फूल, गेंडु फूल, सरिस फूल एवं दुर्लभा। तेणु कि ए फूल रे माँ को निहाती सुसज्जित करिबे। माँ का पाखरे आमे टगर फूल, तराट फूल, गोलाप फूल अर्पण करिताउ, किंतु कन्यर फूल, धड़ा अपराजिता, कृष्ण अपराजिता फूल माँ का पाखरे पूजा होई न थाए, ध्यान देबे। बंधुगण माँ का पाखरे आपण जेतेबेले चित्ता लेखुचंती सेतेबेले 16 कठीयुक्त पद्म फूलर चित्ता निहाती पकेइबे। माणबसारे आमे कौन करथाउ ना बुधवार दिन चित्ता पकई दे थाउ, किंतु सुदशा व्रत रे बासी चित्तारे माँकर पूजा हुए नहीं। तेणु कि गुरुवार दिन स्नान सारिबा परे आपण चित्ता लिखिबे। माँ लक्ष्मी को 10टी संख्या अत्यंत प्रिय, सेतिपई माँ का पूजारे 10टी संख्यार सबु जिनिस रखा जाए एवं पूजा करा जाइए। जेपरि 10 प्रकारर फूल, 10 प्रकारर फल, 10 पुरदिया, 10टी मंडा, 10 फल विशिष्ट पणा, 10टी गुआ, 10टी दुब, 10टी बरकोली पत्र, 10टी बेल पत्र, 10टी हलदी गुला, व्रतरे 10 गंठी माँ को नाम रे पड़िथे। ए सब 10 संख्या विशिष्ट सब जिनिस माँ को पूजा रे रखा जाए करा जाई थाए। पूजा पूर्व दिन आपण माने कौन करिवे ना, पूजा दिन आपण माने को समय होबनी, तेणु कि पूजा पूर्व दिन घर धुआ धुई पोछा पोछी करने माँ को जो पूजा बासन थिबो से बासन को भल भाव रे गोबर पानी रे माजी नेबे, तापरे गोबर टिके देकी छिंची नेबे। गोबर अत्यंत शुद्ध होइते, माँ को पूजा रे गोबर निहाती लागि थाए। बुधवार दिन आपण आउरी कौन करि परिबे ना, पूजा सामग्री जेमती फूल, फल, दुब, बरकोली पत्र, फूल, दुर्लभा, बेलपत्र, आंब डाल इत्यादि सब नहीं आसी रखिए। गुरुवार दिन आपण माने को समय हेब नहीं। गुरुवार माँ को पाखरे जो पिठा भोग आपण माने लगेबे, सेतिपई बिरी एवं चाउल धुआ लुगारे आपण बुधवार दिन बतुरेई नहीं पारिबे। माँ को पाखरे 3 थर भोग लगी थाए सुदशा व्रत रे, सकाळ समय रे, मध्याह्न रे एवं संध्या रे। सकाळे माँ को पाखरे 10 प्रकारर फल एवं पणा भोग लगी थाए। मध्याह्न भोगरे 10 पुरदिया,
10ଟି ମଣ୍ଡା ଏବଂ ଖେଚୁଡ଼ି, ଡାଲମା, କ୍ଷୀରି, ଶାଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଳ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପିଠା ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଯାହା ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହା ଆପଣମାନେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପଣା ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଧୂପ, ଦୀପ, ଝୁଣା, କର୍ପୂରରେ ଆଳତି କରିବେ। ସକାଳ ସମୟରେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଧୂପରେ କରିବେ, ଦୀପରେ କରିବେ, ଝୁଣାରେ କରିବେ ଏବଂ କର୍ପୂରରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଳତି କରିବେ। ମାଙ୍କୁ ଧଳା, ହଳଦିଆ, ଲାଲି ରଙ୍ଗ ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ କରୁଥିବେ ସେମାନେ, ସେଇ ନାରୀମାନେ ହଳଦିଆ, ଲାଲି ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଥିରେ କି ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫୁଲ କିମ୍ବା ପାଢ଼ୀ ରହିଥିବ। ଖାଲି ପ୍ଲେନ୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କଳା ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କଞ୍ଚାମୃତ, କ୍ଷୀର ବା ବାସ ଜଳ ବା ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାଙ୍କର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବେ ନା, ତେଣୁକି ମାଙ୍କୁ କଞ୍ଚାମୃତରେ ବା କ୍ଷୀରରେ ବା ବାସ ଜଳରେ ବା ହଳଦୀ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରିବେ। ସ୍ନାନ ଏସବୁରେ କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବେ। ଯେଉଁ ଗୁଆ ଏବଂ ବ୍ରତର ନୂଆ ବ୍ରତ ଆପଣ ଲଗେଇବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ପୂଜା କରିବେ। ତାକୁ ଆଗେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବେ, ତାପରେ ପୂଜାରେ ଲଗେଇବେ। ବ୍ରତକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ମାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ଯେଉଁ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇବେ ଏବଂ ସେଇ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତରେ ଆପଣ ବାନ୍ଧିବେ। ବ୍ରତ ସମୟରେ ମାଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ମାଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ନା, ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚ ବିଦ୍ମହେ ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀ ଚ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏହି ମନ୍ତ୍ର, ଏହା ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ଯାଚନା କରିବେ। କାହିଁକି ନା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏତ ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁକି ମାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା ଯାଚନା କରିନେବେ। କ'ଣ କହିବେ? ହେ ମା, ମୁଁ ଅକିଞ୍ଚନ, ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଆପଣ ତ କରୁଣାମୟୀ, ମୋର ଭୁଲକୁ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କହିକି ଭୁଲ ମାଗି ନେବେ ଏବଂ ନିଜର ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା ଥିବ ତାହା ମାଙ୍କୁ ମାଗି ନେବେ। ମା ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ ରଖିଥିବେ ସେମାନେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବହିଟି ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରତର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ବହି ପଢ଼ିକି ବୁଝେଇବେ, ତାହା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ଏହା ନିହାତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଏ ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି କି ଯାଆ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ପଢ଼ିକି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବେ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଆମିଷ, ପିଆଜ ରସୁଣ, ପିତା, କଷା, ଛତୁ, ମସୁର ଡାଲି, ଲାଉ, କିଛି ପୋଡ଼ା ଜିନିଷ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବିଲକୁଲ ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆପଣ ବି ଖାଇବେନି କି ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରିବେନି, ଅନ୍ୟକୁ ଗାଳି ଦେବେନି କି କେହି ଯଦି ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନାଦର କରିବେନି। ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଭିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ ସନ୍ଥ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନାଦର କରିବେନି। ଗୁରୁଜନମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଶାଶୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଶ୍ୱଶୁର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ କେହି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଦିନ ଅପମାନ କରିବେନି କି ସେମାନଙ୍କୁ ରାଗି ହେଇକି କଥା ହେବେନି। ମିଛ କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ନାରୀମାନେ ଏହି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ନିଜର ଅଳଙ୍କାର, ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଆପଣ ପିନ୍ଧିଥିବେ ସେ ଅଳଙ୍କାର ହେଉ ବା ଚୁଡ଼ି ଖୋଲିବା ବିଲକୁଲ ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଘରକୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ, ସବୁଦିନ ତ ସଫା ରଖିବେ, ତା ସହିତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଯେଉଁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଘରକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରିବେନି, ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବେ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସଫା ସୁତୁରା ହେଇ ରହିବେ। କାହିଁକିନା ସଫା ସୁତୁରା ଘର, ସଫା ସୁତୁରା ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁକି ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଘର ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନିହାତି ଆସିବେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘରୁ ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ବି ଝାଡ଼ୁ
ବେଲଣା ରୋଷେଇ ଘରର କୌଣସି ବି ଜିନିଷ କାହାକୁ କେବେ ବି ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଯଦି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନ ପଡ଼େ, ତେବେ ଟଙ୍କା ପଇସା ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏହା କଲେ ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦେଉ, ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ପରମ୍ପରାରୁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଅଛି। ତେଣୁକି ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ହେବ ଆପଣମାନେ ସେଦିନ କାହାକୁ ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିହାତି ଲେଖିଦେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।